आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद गणतांत्रिक प्रतिष्ठानगुड़िक निज अभिज्ञता को पारस्परिक सहयोग माध्यम ग्रहण करने उपरे गुरुत्व देले राष्ट्रपति। भूटान को आसंता कालीठारु 2 दिनिया गस्तरे जिबे प्रधानमंत्री। बिहार अंतिम पर्याय विधानसभा निर्वाचन निमंते आसंता काली हेब मतदान। भुवनेश्वर में मांडिया दिवस कार्यक्रम उद्घाटनी अधिवेशन में आज जोगदेवे केन्द्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री एवं फिडे चेस विश्वकप 2025 प्रतियोगितार चतुर्थ पर्याय को भारतर 5 जन खेलाड़ी उन्नीत। आफ्रिकीय राष्ट्र आंगोला गस्तरे थिबा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडाଠାରେ आंगोलार संसद को संबोधन करिवे। राष्ट्रपति मुर्मू गतकाली तांको आंगोला प्रतिपक्ष जोआओ लरेन्स्को सहित द्विपाक्षिक आलोचना करिसेंती। भारत एवं आंगोला मध्य बहुमुखी सहभागिता को सुदृढ़ करने नहीं दुई नेता व्यापक आलोचना करिसेंती। उभय राष्ट्रर पारस्परिक स्वार्थ संबलित विभिन्न क्षेत्रर सहयोग विस्तार करने उपरे राष्ट्रपति मुर्मू गुरुत्व आरोप करिसेंती। राष्ट्रपति कहिसेंती विश्वर सर्वबृहत गणतंत्र भावरे भारत आंगोला सहित संसदीय सहयोग वृद्धि करने को आशा रखिछि। गणतांत्रिक प्रतिष्ठानगुड़िक निज अभिज्ञता को पारस्परिक सहयोग माध्यम ग्रहण करने उपरे से गुरुत्व देइछंती। भारत एहार सर्वोत्तम संसदीय अभ्यासगुड़िक आंगोला सह बांटिबाको प्रस्तुत अछि बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। स्थायी विकास प्रति आंगोलार प्रतिबद्धता को प्रशंसा करी राष्ट्रपति मुर्मू भारत नेतृत्व में 2टी प्रमुख वैश्विक जैव इंधन मेंट एवं आंतर्जातिक बिग कैट मेंटरे योगदान करथिबारो आंगोला को अभिनंदन जणाइछंती। अंगोला ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। हम अंगोला का IBCA और CVA में स्वागत करते हैं। उभय देश मध्य मत्स्य चाष जलकृषि सामुद्रिक संपद एवं दूतावास क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पर 2टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। विमान सेवा चुक्तिनामा को आगको बढ़ाइबा पई मध्य निष्पत्ति होईछि। राष्ट्रपति मुर्मू आंगोला रे प्रवासी भारतीयों सह मत विनिमय करिवार कार्यसूची रहिछि। सेठारे प्राय 8000 प्रवासी भारतीय बसवास करନ୍ତି। प्राय 200 भारतीय कंपनी आंगोला रे कार्य करुछन्ति बोली जणा पड़िछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली भूटान को 2 दिनिया गस्तरे जिबे। एही गस्त अवसर में श्री मोदी एवं श्री भूटान राजा जिग्मे खेसर वांगचुक 1020 मेगावाट विशिष्ट पुनत्सांचो द्वितीय जलविद्युत प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। एही प्रकल्प उभय भारत एवं भूटान द्वारा मिलित भावे विकसित करा जायछि। भूटानर चतुर्थ राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक 70तम जन्मवार्षिकी समारोह में अंशग्रहण करिवार कार्यसूची रहिछि। एही गस्त अवसर में प्रधानमंत्री विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव अंशग्रहण करेंगे। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि प्रधानमंत्री यह गस्त उभय देश मध्य द्विपाक्षिक सहयोग को अधिक मजबूत करने नहीं मार्ग उन्मुक्त करिबो। गस्त अवसर में विभिन्न पारस्परिक स्वार्थ संबलित आंचलिक एवं वैश्विक प्रसंग उपरे मत विनिमय हेबार आशा करा जाउछि। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर प्रस्तुति शेष होईछि। आसंताकाली 20टी जिल्लार 122टी आसन पर मतग्रहण करा जिवो। 3,70,00,000 अधिक मतदाता 1,302 जन प्रार्थींकर राजनैतिक भाग्य निर्णय करिवे। सेमानक मध्यरे 136 जन महिला प्रार्थी रहिछन्ति। सकाळ 7टारू मतदान आरंभ होई संध्या 6टा पर्यंत चलिबो। तेबे सुरक्षागत कारणरू 7टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे भोट ग्रहण संध्या 5टारे शेष हेबो बोली निर्वाचन अधिकारी पक्षर कहुଯାଇଛି। एही पर्याय पर गत संध्यारे प्रचार कार्य शेष होईछि। प्रथम पर्याय निर्वाचन गत 6 तारिख में अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 18टी जिल्लार 121टी आसन पर मतग्रहण करा जायतिला। प्रथम पर्याय रे पाखापाखि 65% मतदान होइथिबा जणा पड़िछि। आसंता 14 तारिख में भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइबो। 7टी राज्यर 8टी विधानसभा निर्वाचन मंडली में आसंताकाली उपनिर्वाचन निमंते मतग्रहण करा। सेगुड़िक मध्य जम्मू काश्मीर बोडगांव एवं नागरोटा, राजस्थान आंटा, झाड़खंडर घाटशिला, तेलंगानार जुबली हिल्स, पंजाबर तरन, मिजोरामर डंपा और ओडिशार नुआपड़ा अंतर्भुक्त। आसंता 14 तारिख में यह उपनिर्वाचन भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइब। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଯୋଗଦେବେ। କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କଟକର ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କୃଷକଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ICARଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ କୃଷି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ଜିଏସ୍ଟି ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସଂଶୋଧିତ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚା ଅଧୀନରେ ନୋଟବୁକ୍, ଗ୍ରାଫବୁକ୍, ସାର୍ପେନର, ଇରେଜର ଏବଂ ପେନ୍ସିଲ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକସ ଛାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ଉପକରଣ ସେଟ୍ ଭଳି ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହାର 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏସ୍କେ ଶର୍ମା ଏବଂ ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୌରଭ ମିତ୍ତଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2371711 23314444 2331104811 ଏବଂ 23717106 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଭାବନାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରିବାରେ ଏହି ଗୀତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। 1907 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭିକାଜି କାମା ଜର୍ମାନୀର ସ୍ପୁଟଗାର୍ଟଠାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ୍ କାମା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଏହାର 2 ବର୍ଷ ପରେ 1909 ମସିହାରେ ବିପ୍ଳବୀ ମଦନଲାଲ ଧିଙ୍ଗ୍ରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେହି ବର୍ଷ ପ୍ୟାରିସରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେନେଭାରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଆର ପଣଜିଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଫିଡେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗତକାଲି ଟାଇବ୍ରେକର ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟରମଣ ରୋମାନିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଗଡାନା ଡାନିଏଲ ଡିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏରିଗାଇସି, ଆର୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦନ, ଆର୍ ହରିକ୍ରିଷ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିୟନ ଭି ପ୍ରଣବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 206 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏହି 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଟାଇଟେଲ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭୁଟାନକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ମତଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜି ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଫିଡେ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତର 5 ଜଣ ଖେଳାଳି ଉନ୍ନୀତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।